مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، دوسرا باب، پہلی آیت، چھٹی آیت سے 14 آیت۔ ایک آتشی گاڑی آئی اور الیاس آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک دن ایسا ہوا جب خداوند نے چاہا کہ الیاس کو ایک بگولے میں آسمان کی طرف لے جائے۔ تب الیاس الیشا کے ساتھ جلجلال سے چلا۔ الیاس نے اس سے کہا، تو یہاں ٹھہر، کیونکہ خداوند نے مجھے اردن کو بھیجا ہے۔ وہ بولا، زندہ خداوند کی قسم اور تیری جان کی قسم، میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ گئے، اور انبیاءوں میں سے 50 آدمی گئے اور ان کے مقابلے دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں اردن کے کنارے پر کھڑے تھے۔ تب الیاس نے اپنی چادر پکڑی اور لپیٹی اور پانی پر ماری، تو وہ ادھر ادھر ہٹ گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر پار ہو گئے۔ جب وہ پار چلے گئے تو الیاس نے الیشا سے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، تو مانگ کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا کہ تیری روح میں سے میرے لیے دگنا حصہ ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل بات مانگی، پس جس وقت کہ میں تجھ سے لیا جاؤں، اگر تو مجھ کو دیکھے تو یہ تیرے لیے ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور جب وہ دونوں چلے جاتے اور باتیں کرتے جاتے تھے تو دیکھو، ایک آتشی گاڑی اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی، اور الیاس بگولے میں آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ اور الیشا نے اسے دیکھا اور چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے اسرائیل کی گھاڑی اور اس کے سوار۔ اور اس نے اس کو پھر نہ دیکھا، اور اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور ان کو 2 حصوں میں پھاڑا، اور الیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی اس نے اٹھا لی اور واپس چلا، اور اردن کے کنارے پر کھڑا ہوا، اور اس نے الیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی پکڑی اور پانی پر ماری، پر وہ تقسیم نہ ہوا۔ اور اس نے کہا کہ خداوند، الیاس کا خدا اس وقت کہاں ہے؟ اور اس نے اس کو پانی پر مارا، تو وہ 2 حصے ہو گیا۔ الیشا پار ہو گیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 30، 20 آیت سے 21 اور 24 آیت۔ جماعتی جواب، تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو مضبوط ہو جاؤ، اور تمہارا دل باہمت رہے۔ اے خداوند، تیری مہربانی کس قدر عظیم ہے، جو تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے، جو تو بنی آدم کے روبرو اپنے پناہ گیروں پر ظاہر کرتا ہے۔ جماعتی جواب،
तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कल करते हो मजबूत हो जाओ और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। तू उनको आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में मजबूत रखता है। तू उनको ज़ुबानों के झगड़े से खैमे में छुपा लेता है। जमायती जवाब: तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कल करते हो मजबूत हो जाओ और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। खुदावंद से मोहब्बत रखो, ऐ उसके तमाम मुकद्दसों। खुदावंद ईमानदारों की हिफाजत करता है, पर जो मगरूरी से पेश आते हैं उनको खूब बदला देता है। जमायती जवाब: तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कल करते हो मजबूत हो जाओ और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक छठा बाब, पहली आयत से छठी, 16 से 18 आयत। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपनी रास्ती के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।